بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو شیطان ابلیس کا پوتا حامہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی اور اسی طرح انسان اور ابلیس کی جنگ جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ابلیس کے قریبی ساتھی اور ان کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر آ گیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا جس کا نام حامہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو اچھے یا برے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے گھروں میں برے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے اور برے لوگوں کے گھروں میں اچھے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے، جس کی مثال قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں انبیاء کرام کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اپنے کفر اور شرک میں مر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آئیں۔ اور اس کے برعکس سب سے بڑا کافر کی بیوی جو کہ خدائی کا دعویٰ داری تھا، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نیک خاتون فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو قیامت جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار فرمایا گیا، اور ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کی شان بے نیازی کی ایک زبردست مثال، شیطان مردود تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لیکن شیطان کا پرپوتا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جنت کا مستحق قرار پایا۔ جیسا کہ حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکے کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا آدمی اپنی آواز سے جن معلوم ہوتا
होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है और तेरा ताल्लुक जिनों के किस गिरोह से है। इसने कहा, मेरा नाम हामा है, इब्लिस का पोता हूँ। इस पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरा और इब्लिस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है। इसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी उम्र मेरी है, या शायद इससे कम होगी। जिन दिनों काबिल हाबिल को कत्ल किया था उसी वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था। वो अपने रिश्तेदारों से बस सुल्की करे। इस पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। इसने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत न फरमाएं, क्योंकि मैं इन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और इनके हाथों पर तौबा कर ली थी और दावते दीन के काम में इनकी मदद की थी। यहाँ तक कि मैं 1 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इनकी मस्जिद में रहा हूँ। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोबतों में रह चुका हूँ और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी इनके साथ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही इस कुएं में पहुंच गया था। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ और इनसे तौहीद सीखी है और जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनका सलाम पहुंचाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी और ए नबियों के सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करो तो मेरा सलाम उनको पहुंचाना। चुनाचे में इस अमानत की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। फिर हामा ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूं। फिर इसने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि सहाबाए कराम रोने लगे। फिर इसने कहा, आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हामा जिन को कुरान की तालीम दी और इसको सूरत वाकिया, सूरत शम्स, सूरत मुर्सलात और सूरत अखलास सिखाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हामा, जब कभी भी तुम्हें कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हामा वहां से चला गया और इस वाक़े के बाद फिर कभी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया और कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब हमामा जिंदा भी है या मर गया। एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है। जो अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। ए अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमको शैतान और नफ्स के शर से बचा। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस तरह के वाकया सुनने के लिए मेरा चैनल इस्लामिक इल्मी ट्रुथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।